दर्शक बंधु मृत लोकंकर फटोचित्र आमे घरे केउठी लगेबा दरकार। जदि आमे मृत लोकंकर फटोचित्र को भूल स्थान रे रखुचे एहा द्वारा कौन अनिष्ट घटी थाए एई प्रसंग उपरे आजिर एई आलोचना वास्तुशास्त्र पृष्ठभूमि आज आमे आलोचना करिबा जानिबा जे मृत लोकंकर फटोचित्र घरे केउठी लगेबा दरकार। अति महत्वपूर्ण प्रसंग उपरे आज आमे आलोचना करुचे। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य मु रखिबा जाउची, तेणु मूलरू शेष पर्यंत मोर वीडियो को देखंतु आ जानंतु मृत लोकंकर फटोचित्र आमे घरे केउठी लगेबा दरकार। दर्शक बंधु अनेक व्यक्ति अछंती जे माने देवतांकर फटोचित्र सहित मृत लोकंकर फटोचित्र को एकाठी रखी पूजा करती। तेणु एभली भूल केबे हेले करंतु नाही। हाँ हेई पारंती आपणकर जी पितृपुरुष जो लोकंकर देहांत हो जाइए, जहांक प्रति आपणक मनरे श्रद्धा रही, जहां जी आपणक पई सम्मानास्पद हो पारंती, किंतु तांकर फटोचित्र को बा आपणकर पितृपुरुषंकर फटोचित्र को आपण पूजा घरे केबे हेले रखिक पूजा करिबा उचित नुहे। यह द्वारा कौन अनिष्ट होता है? यह द्वारा दारिद्रता आसी जाए। एपरी देवतांकर सहित मृत लोकंकर फटोचित्र एकत्र रखी पूजा करने द्वारा खाली जे दारिद्रता आसी जाए ता नुहे। आमे देवतांक उद्देश्य जो पूजा पाठ करू से पूजा पाठर फल ही हमको मिले नहीं। तेणु दर्शक बंधु देवतांक सहित मृत लोकंकर फटोचित्र आमे एकत्र रखी पारिबा नाही। तापरे अनेक व्यक्ति अछंती जो माने मृत लोकंकर फटोचित्र को बेडरूम रे लगेई दी थांती। बेडरूम रे मृत लोकंकर फटोचित्र केबे हेले आमे लगेबा उचित नुहे। आमर पाकशाला रे बा रोषेई घरे किचन रूम रे मध्य आमे केबे हेले मृत लोकंकर फटोचित्र लगेइबा नाही। लगेले कौन हबो? जदि आपण किचन रूम रे मृत लोकंकर फटोचित्र रखिबे, आपणकर बेडरूम रे मृत लोकंकर फटोचित्र रखिबे, तार कौन असुविधा हबो? गृह क्लेश देखा जीवो, घरे मनांतर मतांतर अशांति कलहपूर्ण वातावरण ये सब गुड़िक लागी रहिबो। तेणु ए प्रकार भूल आमे करिबा नाही। वास्तुशास्त्र पृष्ठभूमि आज आमे आलोचना करुछे जे मृत लोकंकर फटोचित्र घरे केउठी लगा जिबा दरकार। दर्शक बंधु आमर अनेक दर्शक अछंती जो माने आमर बैठक गृह जोठी रही, आमर घर को कई आगंतुक आसिले, अतिथि आसिले बा आमर गृह सदस्य माने जोठी एकत्र समस्त एकाठी हो जाती, आमर से प्रकार मन कर जो आपणकर डाइनिंग हॉल हला, आपणकर बालकोनी हला, आपणकर गेस्ट रूम बैठक आपणकर हला, जे एमिति सबु स्थान रे जोठी आमे एकत्र हो जाउचे समस्त फैमिली मेंबर्स बा आमर बाहर जदि केही लोक आसुचंती एकाठी बसी जाउचंती गोटे जगह रे। तेणु ए प्रकार स्थान रे मध्य आमे मृत लोकंकर फटोचित्र लगेई परिबा नाही। तबे दर्शक बंधु मृत लोकंक पाई जो मानकु आमे पितृ पुरुष बोली कहूचे सेमानक पाई स्वतंत्र स्थान हेबा दरकार। आमर मने रखंतु घरर दक्षिण एवं पश्चिम कांथरे आपण केबे हेले मृत लोकंकर फटोचित्र लगेइबे नाही। अनेक दर्शक भूल करंती, दक्षिण पश्चिम कांथरे मृत लोकंकर फटोचित्र लगेई दै थांती। तेणु ए प्रकार भूल आमे करिबा नाही। कथाटी बुझंतु, आमे उत्तर पट कांथरे मृत लोकंकर फटोचित्र रखिबा बा लगेइबा, जहांकर मुह आमर दक्षिण दिग को हबो। दक्षिण दिग होउची
ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦିଗ, ଯମଙ୍କର ଦିଗ। ତେଣୁ ମୃତ ଲୋକଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ସର୍ବଦା ଦକ୍ଷିଣ ଆଡକୁ ହବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାର ଠିକ ଅପୋଜିଟ କାନ୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତର ପଟ କାନ୍ଥରେ ଯଦି ଆମେ ଲଗେଇବା ତାହେଲେ ଆମର ମୃତ ଲୋକଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ରର ମୁହଁଟି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ହବ। ଠିକ ସେମିତି ଆମର ପୂର୍ବପଟ କାନ୍ଥରେ ଯଦି ଆମେ ମୃତ ଲୋକଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ରଟିକୁ ଲଗେଇବା ତାହେଲେ ସେ ପଶ୍ଚିମ ମୁହଁ ହେଇକି ରହିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟ କାନ୍ଥରେ ମୃତ ଲୋକଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ରକୁ ଲଗେଇଦବା ଏବଂ ତାକୁ ଉତ୍ତରାଭିମୁଖ କରିଦବା, ଯଦି ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ପଟର କାନ୍ଥରେ ମୃତ ଲୋକଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ରକୁ ରଖି ତାକୁ ପୂର୍ବାଭିମୁଖ କରିଦବା, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଧନହାନି ହେବ ଏବଂ ସେ ଯେ ମୃତ ଲୋକ ଯିଏ ସେମାନେ ଅଶାନ୍ତି ହେବେ। ପିତୃଦୋଷ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ପିତୃଦୋଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ଗୃହ କ୍ଲେଶ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ନିଜ ଫଟୋ ସହିତ ଆପଣ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ଜୀବିତ ଲୋକଙ୍କ ଫଟୋ ସହିତ ମୃତ ଲୋକଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ରକୁ ଏକତ୍ର ଆମେ ଲଗେଇବା ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି କଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଗତିରେ ବାଧା ଆସେ। ଏପରି ଭୁଲ କଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟିଏ ମୃତ ଲୋକର ଫଟୋଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଲାଗିବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ମୃତ ଲୋକର ଫଟୋଚିତ୍ର 2ଟି 3ଟି ଫଟୋଚିତ୍ର ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ହେଉଛି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଦିଗ। ପିତୃଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ, ମୃତ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବଦା ଉତ୍ତର ପଟ କାନ୍ଥରେ ମୃତ ଲୋକଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ରକୁ ଲଗେଇବା ଏବଂ ତାହା ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖ ହବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆମେ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ଲଗେଇବା ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ଲୋକ ଏକତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଫଟୋଚିତ୍ର ଲଗେଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ପୂଜା ଘରେ ମୃତ ଲୋକଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ରଖିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ କିଚେନ ରୁମରେ ମୃତ ଲୋକଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ରଖିପାରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ରଖିବା କୋଉଠି? ଆମର ଗୃହର ତ ଅଭାବ ରହିଛି, ଆମର ଘର ନାହିଁ, ସେମିତି ସୁବିଧା ନାହିଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମୃତ ଲୋକଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ରକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ରଖିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାକ୍ସ ଅଛି, ବାକ୍ସ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ ହେଉଛି সেই ଦିବସରେ ସେ ଫଟୋଚିତ୍ରକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଧଳା କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼େଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ବାହାର କରି ପରିଷ୍କାର କରି ସେ ଫଟୋଚିତ୍ରକୁ ରଖନ୍ତୁ। ସୁବାସିତ ଅଗରବତୀ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଜରି ବା ସୋଲ ନିର୍ମିତ ଫୁଲ ହାର ଆପଣ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିଣ୍ଡ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଦି ଯାହା କିଛି ଅଛି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାହା କରି ଆପଣ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ সেই ଦିନଟି ପାଇଁ ଆପଣ ଫଟୋଟିକୁ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଆପଣ ପୁନର୍ବାର ଫଟୋଚିତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ଉପର ମୁହାଁ କରି ବାକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଇତିକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଣେ ତେଣେ ଭୁଲ ଭାଲ କରି ଆପଣ ଯଦି এই ପ୍ରକାର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ରକୁ ଲଗେଇବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଅନିଷ୍ଟ ହେବ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଭଲ ଟିପ୍ସଟିଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଯଦି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ରଟି ଆପଣ ଲଗାଉଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୃତ ଲୋକଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ତଳେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅମୁକ ଆବିର୍ଭାବ ଏତିକି ତିରୋଧାନ ଏଇ ଡେଟ୍ ଆପଣ ତ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଫଟୋଚିତ୍ରର ମୃତ ଲୋକର ଫଟୋଚିତ୍ରର ଉପରେ ଆପଣ ଲେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଏ ପ୍ରକାର ଫଟୋଚିତ୍ର ଆପଣ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ এই ଫଟୋଚିତ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମ୍ଭବ ନ ହେଇପାରୁଛି
ପୂର୍ବପଟ କାନ୍ଥରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ପଶ୍ଚିମାଭିମୁଖ କରି ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହାକୁ ଏମିତି ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ବା ଗୃହ ସଦସ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ଯେମିତି ଆଙ୍କ ଉପରେ ନ ପଡେ। ତେବେ ନଜର ଆଢୁଆଳରେ ରଖିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ କହୁନି, ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ବିଶେଷ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯାଉନଥିବ ସେହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ମୃତ ଲୋକଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ରକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଆଜିର ଉପସ୍ଥାପନାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ? ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ମୃତ ଲୋକଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର କେଉଁଠି ଲଗାଯିବା ଦରକାର, କେମିତି ଲଗାଯିବା ଦରକାର, ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ନୂଆ କରି ଦେଖିଥିଲେ, ଏବଂ ଆପଣ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖା ହେବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ସୁଧୀର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।